जब दावनगिरे का इलेक्शन चला है, जब क्यों नहीं चला वीडियो है? अब क्यों चला रहे हैं वीडियो है? इज्जत जिला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आप कर्नाटका के अंदर कितनी जद्दोजहद कर कर काम किया है सब जानते हैं। हम नहीं है, हम तो चलो चामराजपेट में उनका काम देखे हैं, लेकिन पूरी हिंदुस्तान की कोने कोने की आवाम उनका काम जानती है। तो जद्दोजहद करके काम किया उन्होंने। बागलकोट में कितना काम किया वो देखे हो आप। केरला के अंदर कितना काम किया, वो कितना सीट आया उधर। तेलंगाना के अंदर जाकर काम किया। रेवंत रेड्डी सीएम बैठा ना, सब अल्लाह के करम से उनके साथ अल्लाह है, कोई उनको हलाने नहीं होता। मैं अभी प्रेजेंट देखा, हमारा भाई दिखाया है, नाम आया है, नाम आना चाहिए उनका, तो नहीं तो हम चलकर दिल्ली को जाएंगे, पूरी आवाम के साथ में जाकर दिल्ली में धरना बैठेंगे। ऐसे लीडर को हम खोना नहीं चाहते। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, ऐसे लीडर को हम डिप्टी सीएम देना चाहिए। डीसीएम उनके हकदार हैं वो। चल रहा है, यानी कल से जो ऑडियो रिलीज हुआ उसके बाद एक हलचल मच गई है। हर तरफ से जो है कमेंट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया में कमेंट्स आ रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जमीर अहमद खान के ऑडियो के सिलसिले में? देखो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, ये जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, जब दावनगिरे का इलेक्शन चला है, जब क्यों नहीं चला वीडियो है? अब क्यों चला रहे हैं वीडियो है? ऑडियो जो चला रहे हैं दावनगिरे में चलाना था ना। अभी क्या हुआ, अब हमारा सीतारामैया सीएम थे, उतर गए। अभी डीके शिवकुमार सब सीएम बैठे हैं। अभी चंद मुनाफिक लोग जो हैं, अभी ये वायरल कर रहे हैं। आपको मालूम है ये आई, अभी मैं आपको जबीश का भी बताया ना, यही का क्या है बोला तो ये हमारे चांद भाई, ये हमारे बड़े भाई, अभी ये में इंग्लिश में बात करते हैं, इनको ये भी सीढ़ी नहीं आता तो कैसा ये, अभी तो इनको इंग्लिश नहीं आती, ये भी सीढ़ी नहीं आता। अभी भी राहुल गांधी मेरे को एयरपोर्ट में मिलना है, क्या मिला? क्या उनको नहीं मिला। और ये भी राहुल गांधी सबकी फ़ोटो, यही अभी नरेंद्र मोदी, ये भी यही की है। अभी आपने पहले भी देखा है, जो हमारे चांद भाई इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ये भी सीढ़ी नहीं आती इनको। अभी जमीर अहमद खान साहब की जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, तो वो आके चंद मुनाफिक लोग क्या कर रहे हैं, वायरल करे, वो उनका नाम बदनाम हुए, वो कांग्रेस से उनको निकाला जाए, तो उनका अहदा नीचे होना चाहिए। तो इज़्ज़त ज़िला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। आप कर्नाटका के अंदर कितनी जद्दोजहद कर कर काम किया है सब जानते हैं, पूरी कर्नाटक की आवाम जानती है। हम नहीं है, हम तो चलो चामराजपेट में उनका काम देखे हैं, लेकिन पूरी हिंदुस्तान की कोने कोने की आवाम उनका काम जानती है। वो क्या करें, कभी जात पात नहीं देखी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित सबको साथ में लेकर चलने वाले जमीर अहमद खान साहब, एक ऐसे लीडर को हम आगे लेके जाना है। चंद मुनाफिक लोग क्या कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ना नहीं बढ़ना वो अल्लाह के हाथ में है। देखिए, अभी हमारा स्वामी जी आके हैं, हमारा उलामा आके हैं, क्यों आए हैं? ज़मीर भाई की मोहब्बत में आए हैं। दो जद्दोजहद करके काम किया उन्होंने। कभी चामराजपेट उनका घर है वो नहीं देखे, कभी बागलकोट में कितना काम किया वो देखे हो आप। केरला के अंदर कितना काम किया, वो कितना सीट आया उधर। तेलंगाना के अंदर जाकर काम किया। सीएम बैठा नहीं, रेवंत रेड्डी सीएम बैठा ना, सब अल्लाह के करम से उनके साथ अल्लाह है, कोई उनको हलाने नहीं होता। नहीं, कल जो है मिनिस्ट्री को जो है ओथ लेने वाले हैं, उसमें जमीर साहब का नाम नहीं है लिस्ट में। इंशाअल्लाह है या नहीं वो भी मालूम नहीं, है या नहीं हमारे को मालूम नहीं। अभी मैं प्रेजेंट देखा, हमारा भाई दिखाया है, नाम आया है, नाम आना चाहिए उनका। क्यों बोला तो नहीं तो हम वो कोई हमारे एक उलामा आके एक हमारे केरला से आके सऊदी तक चलकर जाके हज कर, हम चलकर दिल्ली को जाएंगे, पूरी आवाम के साथ में जाकर दिल्ली में धरना बैठेंगे। ऐसे लीडर को हम खोना नहीं चाहते। मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, ऐसे लीडर को हम डिप्टी सीएम देना चाहिए। डीसीएम उनके हकदार हैं वो। पार्टी अगर नजरअंदाज करती है तो क्या हालात होंगे? क्यों नज़रअंदाज करती है? पार्टी नज़रअंदाज करी तो समझ जो सरकार नहीं चलती कांग्रेस। मैं इधर बैठ कर बोल रहा हूँ, कांग्रेस सरकार 3-4 महीने भी नहीं चलती, क्योंकि पूरा माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान हाथ में नहीं है उनके, पूरी कर्नाटक का मुसलमान, पूरे कर्नाटक के दलित, पूरी कर्नाटक के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उनके साथ में है। इंशाल्लाह वैसा हो चुका है तो कांग्रेस सरकार 3 महीने लिख कर रख लो आप, 3 महीने भी नहीं चलती। क्यों? तो कांग्रेस की ताकत है, एक मुसलमानों की ताकत है, एक हिंदू मुसलमान को वो ख़त्म करने के लिए पीछे पड़े हैं। ख़त्म करना नहीं करना वो अल्लाह के हाथ में है, उन्होंने कुछ उनका बिगड़ नहीं सकता।
वो इंशाअल्लाह DCM बनेंगे। ये हम तमाम की चामराजपेट की और पूरे कर्नाटक की डिमांड है कि जनाब BZ जमीर अहमद खान साहब डिप्टी CM बनना है। ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಹಾಗೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಆ, ಆ, ಯಜಮಾನರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಅಭಯಹಸ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏನು ಅವರೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ DCM ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು, ಹಾಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಹೇಳಿರೋದು ಮತ್ತು ಕೇಳಿರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು, ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು. ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ ಹೊರತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡ್ರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರು ಸಹ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಸಹ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹೌದು. ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇವರ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಸಹ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಾ ಸರ್? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೋಚಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಅವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ವರ್ಗು ಹೋಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು. ನೀವು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನು ಇಲ್ದಿರೋದು ಇವಾಗ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ತೇಜ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತವೆ? ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಾರಂತ. ಹಾಂ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅವರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಂಥದ್ದೇ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಮಾಡಿದವ್ರು ಪಾಪ ಆಡದವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಾವು ಯಾರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜನರ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ರವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ DCM ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ನೇಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,11,111 ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಶಬಾಷ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ? ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಥವಾ ತಾವು ಸ್ತೋತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ
ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರೆಲ್ಲ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅವರ ಕೈಲಾದಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಥವಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ, ಅದು ತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅವರನ್ನು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಮುಂದಿನದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಿ ಮತ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೀವಿ. जी, मैं किंगरी के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला, मेरा नाम है मोहम्मद आकिब कासिमी। तो ये जो सारी बातें हमारे सामने आई हुई हैं कि जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब को बदनाम करने की और उनके जो साख अभी फ़िलहाल पूरे हिंदुस्तान भर में है, न सिर्फ कर्नाटक के अंदर, ये तो हर आदमी जानता है कि हमारे BZ ज़मीर अहमद साहब न सिर्फ हिंदुस्तान में कर्नाटक के अपने चामराजपेट के जो इलाके के उन्होंने MLA हैं, उस इलाके के हद तक उन्होंने काम नहीं करते, बल्कि पूरे कर्नाटक के एतबार से, बल्कि जो क़ुर्ब जवार के जितने भी स्टेट हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और इसी तरह केरल है और बहुत सारे जितने जगह पर भी ये लोग गए हुए हैं और पार्टी के लिए इन्होंने अपना जो मैसेज दिया हुआ है कौम के नाम पर, चाहे वो मुसलमान कौम हो, चाहे वो दलित कौम हो, चाहे ईसाई कौम हो, जितनी भी माइनॉरिटी की जितनी कौमें हैं, सबके दिलों में इनकी मोहब्बत बैठी हुई है। तभी तो इनकी बात की ये लोग इज़्ज़त करते हैं, इनका एहतराम करते हैं, इनकी बात को मानते हैं और जाकर इन्होंने जैसा इन्होंने चाहा वैसे उन्होंने अपने इनके जो हुकूमत है उस हुकूमत को अपना वोट देकर उन्होंने कामयाब बनाने की कोशिश की है। तो ऐसे कामयाब लीडर को बदनाम करना और उनकी साख को गिराना, अब जो जैसा कि अभी हमारे सामने बात आई कि ये जो ऑडियो के अंदर जितनी भी बातें आई हुई हैं, ये बातें उस वक्त की हैं जिस वक्त में इनको ये वायरल करना चाहिए था, उस वक्त इन्होंने नहीं किया। अब जो मौका BZ ज़मीर अहमद साहब को डिप्टी CM बनने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे वक्त में ये बातों को उछालना और उनको बदनाम करने की कोशिश करना और उनकी साख को गिराना, न सिर्फ ये BZ ज़मीर अहमद साहब की साख को गिराना है, बल्कि पूरी जो माइनॉरिटी की कौम है, जितनी भी कौमें हैं, उन सब की साख को गिराना है और उनके एतमाद को कमज़ोर करना है। ये सबसे नापाक साजिश है। हम चाहते हैं कि ये जो भी ये साजिश किए हुए हैं उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले। जब इसकी जांच होगी तो उनका जब नाम आएगा तो उनके लिए कड़ी सी कड़ी सज़ा हम देने की हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जब भी ये इस ऑडियो के ताल्लुक़ से जिनका भी नाम आएगा उनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले और हमारे BZ ज़मीर अहमद साहब को DCM बनाने की हम पूरी तायद करते हैं। हमारे उलमा की बिरादरी की जानिब से, हमारे ज़मीर साहब की जानिब से और इसी तरह जो ऐसा कि हमारे स्वामी जी ने बयान फरमाया, इन बातों को सामने रखते हुए मैं अपनी तरफ से पूरी तायद करता हूँ कि हमारे BZ ज़मीर अहमद साहब को DCM का मकाम अता किया जाए। ये बात कही जा रही है कि BZ ज़मीर अहमद खान ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, इस भाई- वजह से जो है उन्हें जो है नज़रअंदाज किया जाए। घर को आग लगी घर ही के चिराग से, जाहिर सी बात है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपने भाईचारे में ही, अपनी बिरादरी में ही, अपने करीबी रिश्तेदारों में से ही बहुत सारे ऐसे निकल जाते हैं जो जिनको पेट में दर्द होता है कि भाई अभी तक ये KMDC के मकाम पर थे, अभी अगर इनको DMC अगर बना दिया जाएगा तो इनका मकाम और ऊंचा हो जाएगा, कल पता नहीं और क्या मकाम मिल जाएगा।
और पता नहीं आज जैसे सिद्धरामैया साहब को हाईकमांड ने अपने यहाँ बुला लिया है, ऐसा मौका इनको भी ना मिल जाए। तो ये सारी पेट दर्द के मसाइल हैं, इसीलिए वो लोग ये सारी साजिशें रच कर उनको बदनाम करने की कोशिश की कर ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ DCM ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕಷ್ಟಪಡೋರು, ಯಾವ ಥರ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಸಾಗರ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಮೀರ್ ಭಾಯ್ ಬತ್ತವ್ರೆ ಅಂದ್ರೇ ಜನ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಇದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾನ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು CM ಸ್ಥಾನ, ಡೆಪ್ಟಿ CM, DCM ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಸುದ್ದಿಗಳು ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ DCM ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೇನು ಅವ್ರು ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ MLAಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ, ಅವ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ DCM ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧರ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಜ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 7-3 ಸಾವಿರ ಜನ ನಾವು ದಿಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೋಸ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಸ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಸ. ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ DCM ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಡೆತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬರೀ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್, ಈಸಾಯಿ, ದಲಿತ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು. ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಲೀಡರ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ.